ویلکم بیک جی. ایک بار پھر ہم ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے جوائن کیا ہماری ساتھی اینکر ہما ملک نے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس میں جو کیسز ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کمی ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نرمی جو ہے وہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں چونکہ کر دی ہے تو شاید یہ کیسز ختم ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں یا یہ خطرہ ٹل گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ خطرہ جو ہے اس وقت مزید بڑھ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو کرو ہے وہ بجائے اس کے کہ نیچے کی طرف جاتا یا وہ فلیٹن ہوتا، یہ بڑھ رہا ہے. تو کائنڈلی جو احتیاط کے تقاضے بار بار ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آج بھی جب میں باہر نکلی ہوں گھر سے، میں 3-4 دن کے بعد نکلی تھی، لاسٹ ٹرانسمیشن کے بعد میں نہیں نکلی، میں بڑی اسٹرکٹلی فالو کر رہی ہوں لاک ڈاؤن کو. ہماری تو مجبوری ہے، ظاہر ہے ہم نے اپنے کام سے آنا ہے اور ہمارا کام ایسا کہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے نکلنا ہے گھر سے باہر، لیکن پھر بھی ہم احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. لیکن آج پہلے سے اتنی زیادہ ٹریفک تھی روڈز کے اوپر اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن ہے اسلام آباد کے اندر. آج کل تو یہ بھی ہے نا مشل کیبنوں نے جو ہے وہ پولیس کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا ہمارے عوام نے. مطلب انہوں نے 5 بجے تک اگر لاک ڈاؤن کرنے کا کہا گیا ہے تو اس کے بعد بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے پولیس آتی ہے چھاپا مارنے کے لیے تو وہ اس وقت شاپس بند کر دیتے ہیں. تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ پولیس جو ہے ہماری یا جو آرمی ہے وہ ہمارے مفاد کے لیے، ہماری بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں. تو آپ کائنڈلی اگر کوآپریٹ نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے بھی اور بڑی پولیس کے لیے امپورٹنٹ بھی. بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ریزسٹنس بڑا زبردست ہے اور آپ کا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، آپ ینگ ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو ایک تو یہ خام خیالی ہے، خدا نہ خواستہ یہ کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو نہیں بھی ہوتا اور آپ ایک کیریئر بن کے گھر واپس جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کو یا آپ کے جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں گھر میں، وہ والنریبل ہیں، ان کو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. تو پلیز 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 بی کیئرفل، اگر اپنے لیے نہیں تو اپنوں کے لیے. اور اس وقت میں جوائن کیا ہے کیپٹن انوار الحق صاحب نے، ڈی سی راولپنڈی ہیں. بہت شکریہ کیپٹن صاحب. کیپٹن صاحب ابھی میں تو اسلام آباد کی بات کر رہی تھی، آج 3-4 دن کے بعد میں گھر سے باہر نکلی ہوں تو اسلام آباد میں مجھے نہیں لگا کہ کسی بھی قسم کا لاک ڈاؤن ہے. راولپنڈی کی صورتحال کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، آپ خود آبزرو کر رہے ہوں گے. تو کائنڈلی ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا لوگ اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اسلام آباد کی طرح باقی شہروں میں بھی، اسپیشلی راولپنڈی کے اندر، اور اس کے لیے پھر گورنمنٹ یا جو انتظامیہ ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی لاک ڈاؤن تو ہمارے پاس بالکل فالو ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کافی ریسٹرکشنز جو ہیں یہ کم ہو گئی. پہلے تو کچھ خاص لوگ مارکیٹ سے جیسا کریانہ کا ہو گیا، میڈ شاپس کافی وغیرہ یہ اوپن کی، پر جو آپ نے نئی لسٹ دیکھی تو اس کے اندر آس پاس تھوڑا ایز ڈاؤن ہو گیا، جس کے اندر ہمارے پاس آٹو ورک شاپس ہیں، ایگریکلچر مشینری ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو جس کی وجہ سے موومنٹ کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے. بٹ یہ ہمارے پاس وہ چیزیں اوپن ہیں کہ جن کی پرمیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی ریسٹرکشن ہے اور ہم وہ امپوز نہیں کر پا رہے. اچھا دوسرے کائنڈلی یہ بتائے گا کہ یہاں پر جو اب تعداد ہے وہ اگر آپ کائنڈلی کنفرم کر دیں کہ کتنے لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، اور دوسرے ہاسپٹلس کے اندر بھی جو سچویشن ہے، جو فیسلٹیز ہیں، کیا وہ راولپنڈی کے ہسپتالوں میں پرووائڈ کی گئی ہیں ڈاکٹرز کو؟ کیونکہ کچھ دیگر شہروں میں بہت فقدان تھا اور اس کی وجہ سے لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں. کیپٹن صاحب جی دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل آج تک 215 کیسز ہیں، 215 کیسز کورونا کے کنفرم ہوئے. اس کے اندر سے 7 انفارچونیٹلی 7 ڈیتھس ہوئی اور 53 بندے جو ہے وہ ریکور کر گئے ہیں. تو 155 ابھی ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں ایڈمیٹڈ ہیں اسٹل جو ہمارے پاس ہیں. جہاں تک فیسلٹیز کی بات ہے فی الحال تو وہ سچویشن نہیں پہنچی، مطلب ہمارے پاس ابھی سفیشینٹ آپ کہیں کہ اسپیس اویلیبل ہے. ہمارے پاس 2 مین ہاسپٹل ہیں جو اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ایک BBH ہے اور دوسرا RIG ایک اسپیشلائز فیسلٹی نارتھ پنجاب کے لیے بنائی گئی، جس کے اندر 200 بیڈڈ ہے اور جس کو ہم 400 بیڈڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہم نے فیلڈ ہاسپٹل ہے جو ہمارے پاس 140 بیڈ کا ہے، وہ ہم نے بنا لیا. اور کل سے ہم جو اسمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں ہم اس کو فیلڈ ہاسپٹل میں شفٹ کریں گے، اور جو ایسے پیشنٹس ہوں گے جن کو وینٹیلیٹر کی یا جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو ان کو صرف ہم ہاسپٹل میں رکھیں گے تاکہ ہم مین ہاسپٹل سے اس کو برڈن کو تھوڑا ایز ڈاؤن کریں. تو اس کے علاوہ جو ہمارے آگے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں، اگر کوئی سچویشن خدا نخواستہ اس کو کراس کرتی ہے تو اس کے بعد ہمارا ایک ایجوکیشن ہاسپٹل ہے، پھر ہمارے پاس پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، وہ بھی سارے ہمارے پاس لوپ میں بیڈنگ کیپیسٹی ہمارے پاس ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری کیپیسٹی بھی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ کریں گے کہ پھر تو ہوم کوارنٹائن والا سسٹم بھی ہے اور کوارنٹائن فیسلٹی جو ہمارے پاس آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، یہ سمپٹومیٹک پیشنٹ ہم اس میں شفٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا یہ بتائے گا ڈی سی صاحب کہ آپ نے بتایا 215 کی تعداد افیکٹڈ ہے لوگ، جن میں
में से 53 जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं, ये तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन 215 जो अफेक्टेड हैं वो किस तरह से अफेक्टेड हुआ है? आई मीन बहुत रैपिडली फैला है ये रावलपिंडी में या स्लोली? देखिए मैडम, हम जो केस हमारे पास शुरू का फर्स्ट केस आता है उसे हम इंडेक्स केस कहते हैं। तो हमारे पास जो मेन इंडेक्स केसेस हैं वो 3 तरह के हैं। एक तो हमारे पास जो ट्रैवलर, शुरू में हमारे पास ट्रैवलर्स आए थे, जो ज्यादातर हमारे पास जो लोग थे वो यूरोप से आए, कुछ अमेरिका से थे जो लोग ट्रैवल करके आए। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो पिंडी का पोर्शन है इसमें काफी लोग जो हैं यूके में और बाकी जो दीगर यूरोप के ममालिक हैं उसके अंदर सेटल हैं। उसके बाद एक नया फनावना जो हमारे पास आया, दूसरा मेन कैटेगरी, वो हमारे पास आई तबलीग के लोगों की, और तीसरी हमारी है उसके बाद हमारी लोकल ट्रांसमिशन है। तो शुरू में तो हम इसी चीज में थे, मेन जो हमारे पास ट्रैवलर्स थे, और उसके बाद तबलीगी जमात की थी, फिर उसकी लोकल ट्रांसमिशन शुरू हुई। जो मेन हमारा इंडेक्स केस होता है, जैसे वो होता है तो उसके हम पूरी फैमिली को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। हम पूरी फैमिली को उसकी हिस्ट्री लेते हैं और सबकी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग करते हैं। तो उसके बाद फिर ये तबलीग वाला शुरू हो गया, और फिर अभी लोकल ट्रांसमिशन में डेफिनेटली है। मतलब अभी जो मेन कैटेगरी हमारे पास इस टाइम है तबलीगी जमात है, उसके बाद ट्रैवलर्स हैं, और उसके बाद लोकल ट्रांसमिशन है। अच्छा, कैप्टन साहब काइंडली ये भी बताएगा कि यहाँ पर भी जैसे इस्लामाबाद में कुछ इलाके ऐसे थे कि जहाँ ज़्यादा केसेस जो हैं वो डायग्नोज हुए और फिर उनको क्वारंटीन कर दिया गया। उन पूरे इलाकों को अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रखा जा रहा है। तो क्या रावलपिंडी में भी कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ ज़्यादा लोग मुतासर हुए? मैं शुरू के अंदर तो हमारे 2 एरिया थे, 2 पराशा 2 कश्मीरिया के, इसके अंदर कोई हमारे 15-20 केसेस थे, वो हमने सील डाउन कर लिए थे। अभी उनकी रिस्ट्रिक्शन हमने कम कर दिए क्योंकि वो जो पूरा एरिया जो थे, वो जो लोग थे वो सारे नेगेटिव हो गए। ऐसा जो एरिया पॉजिटिव नहीं है। हमारे पास ट्रांसमिशन ऐसा नहीं हो रहा जैसे शायद आपके घर में होगी, कोई लोकल ट्रांसमिशन इस तरह हो रही है कि एक घर से दूसरे से चौथे, ऐसा नहीं हो रहा। हमारे पास केसेस स्कैटर्ड हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में है, कोई एक जगह पे है, कोई दूसरी जगह पे, और एक रीजनेबल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का। ऐसा नहीं है कि जिस शायद ये एक तासर होता है कि एक घर में हो गया फिर दूसरे में तीसरे में होगा। हमारे पास ऐसी चीज नहीं है। हम जो करते हैं, जो हमारा मॉडल है 2 तरह का, एक तो फुल लॉकडाउन का, जैसे इस्लामाबाद वाला, अगर इन केस कुछ से कट जाता हो उस एरिया में, और दूसरा जो हम कर रहे हैं कि जिस जगह पे हमारा केस पॉजिटिव होता है तो हमारी टीम चली जाती है, कॉन्टैक्ट सैंपलिंग करती है, और उस घर के बाहर हम एक स्टिकर येलो सा प्लेस कर देते हैं। आपने शायद मीडिया में देखा भी हो कि ये घर है, इसके अंदर जो वो लोग हैं जो अफेक्टेड हैं, और उसके बाद हम एक पुलिस का बंदा खड़ा कर देते हैं। फिर हम कम्युनिटी पुलिसिंग, उसी कम्युनिटी से हम 3-4 बंदे लेके हम उनकी टीम बना देते हैं। एक हमारा यूसी सेक्रेटरीज होता है, बाकी उस मोहल्ले के 3 आदमी होते हैं। फिर वो हमारी टीम्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं कंसर्न इस चीज को, जी की लॉकडाउन जो ये लोग हैं ये इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो या इनको कुछ अच्छा, एक तो आपने बड़ी खुशाइन बात की शुरू में, जो मैंने सवाल किया था कि लॉकडाउन जो है उसको वायलेट तो नहीं किया जा रहा, जो जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं या जो एडवाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आपने कहा कि नहीं, यहाँ तो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई वायलेट करता है इन रूल्स को, तो क्या उसके साथ फिर किस तरह से डील कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना कुछ इस तरह के इकदाम जरूर इंतजामिया उठाए कि जिससे लोग जो हैं वो जरा थोड़ा सा उनके अंदर इतना तो हो कि उन्होंने नहीं करनी है चीजें जो बताई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है उसको फॉलो करें। वो बिल्कुल मैडम, हमने सिर्फ इन शॉर्ट बताऊँ कि पुलिस भी वो काफी उनकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स उन लोगों ने बंद किए थे। और हमारे पास जो थोड़ा सा हमें एक मसला आजकल के हालात में हो रहा है कि हमको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन कर नहीं सकते, इस वजह से कि अगर किसी बंदे को 144 की वायलेशन पे अरेस्ट करते हैं तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला एलिमेंट आ जाता है। लॉकअप्स के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती जो आम दिनों के अंदर हम एक आम लोगों को रख सकें। तो वो थोड़ा सा सिचुएशन। ठीक, बहुत शुक्रिया कैप्टन अनवारुल हक साहब आपके वक्त के लिए। रावलपिंडी के हवाले से आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे जो सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह किया। इस वक्त डॉक्टर मिर्जा इफ्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कराची के मारूफ सरस्कार हैं, मारूफ शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। मिर्जा साहब काइंडली मुझे बताएगा कि एक तो जो थोड़ी सी ईज आउट की गई हैं, जो इंडस्ट्रीज खोली गई, खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो खोली गई, फिर उसके साथ कनेक्टेड और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको जाहिर है फिर थोड़ा सा पाल तो करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर सकती। तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से जो इससे पहले लॉकडाउन था, फिर सिंध के अंदर जिस तरह से स्ट्रिक्टली उसको जो है वो फॉलो तो पता नहीं किया जा रहा था या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्टनेस शुरू में रखी, तो उससे जो मुतासर हो रहे थे लोग, अब कुछ थोड़ा सा वहाँ पे सिंध के अंदर सूरत हाल काइंडली मुझे बताएगा, और क्या आप मुतमईन हैं वहाँ पे जो इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? बहुत सारे सवाल आपके एक साथ हैं। पहली चीज तो ये है कि सिंध में बहुत ही इफेक्टिव लॉकडाउन था
اور اس لاک ڈاؤن کے اچھے نتائج بھی ملے ہیں اور سندھ ایڈمنسٹریشن نے ونڈرفل جاب. لیکن پھر جب فیکٹریز طویل عرصے بند رہنے لگی پھر مدت تک تو لوگوں نے برداشت کیا. اس کے بعد انڈسٹریلسٹ بھی اور ورکرز ریسٹلیس ہو گئے اور تو ہم نے چیف منسٹر صاحب سے بھی چیف سیکرٹری سے اور کمیشن کراچی سے اور پھر ایس او پیز طے کیے گئے ہیں جو اگر فیکٹریز کو کھولنے کا اجازت دی جاتی ہے تو کن ایس او پیز کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. ان ایس او پیز میں زیادہ تر اسٹینڈرڈ ہیں کہ آئسولیشن کا فیکٹر رکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں. لیکن کچھ ایک کلازز تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اونر ذمہ دار ہوگا اگر کچھ ہو گیا تو. اب یہ چیز تو ایسی ہے کہ اگر گورنر ہاؤس میں کوئی چیز ہو جاتی ہے تو گورنر صاحب ذمہ دار نہیں ہوں گے یا چیف منسٹر ہاؤس میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے تو چیف منسٹر اس کے اوپر ہماری بات چیت جاری ہے. لیکن براڈ بیس جو چیز ایگری ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایس او پیز کے تحت صنعت کار تیار ہیں تو وہ صنعتیں کھولیں گے اور آپریٹ کریں گے. مرزا صاحب ویسے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایس او پی کو فالو نہیں کرتا اور کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اگر اونر نہیں ہے رسپانسبل تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کون رسپانسبل ہے؟ دیکھیں ایس او پیز کو فالو کرنا امپلیمنٹ کرنا اور نہ کرنے کی صورت میں اونر ذمہ دار ہے. آئی ایم ٹوٹلی ود یو مشال. اچھا لیکن اگر کسی کو کورونا وائرس لگ جاتا ہے اور 14 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک وکٹم جو ہے وہ ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اس کو ڈائگنوز ہوا ہے COVID-19 تو اس میں اگر یہ پروویژن کے جو مالک اونر ذمہ دار ہے فیکٹری کا وہ میں سمجھتا ہوں ذرا بڑا ہارڈ ڈیسیژن ہے. ہاں اگر اس اونر نے امپلیمنٹیشن نہیں کی ہے اگر اس اونر نے ایس او پیز کو فل ہارٹیڈلی امپلیمنٹ نہیں کرا ہے اس میں لیکنگ مل جاتی ہیں جیسے اس نے کہہ دیا تھا میں ذمہ دار ہوں چھوڑ دو سیلری میں ایک ساتھ ملے دو ایک مشین پہ 20 کو آنے دو جب اٹینڈنس لگ رہی ہو تو کوئی 5 اور 6 کی پابندی ہے نہ کرو. اگر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو جواب تو آپ سمجھتے ہیں مرزا صاحب کہ آسان ہے ان ایس او پیز کو فالو کرنا؟ عمل درآمد کیسے کرایا جائے گا؟ یہ عمل درآمد 2 طریقے سے ہوتا ہے. پہلا تو ذمہ داری ہے ان مالکان کی کہ وہ اپنے لیے بھی اپنے ورکرز کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیفٹی میجرز کو وہ امپلیمنٹ کرائیں اور وہ ایس او پیز بنائی اس لیے گئی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری. لیکن اگر کسی اسٹیج پہ کوئی شکایت ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو ڈپٹی کمشنر اس علاقے کا ذمہ دار ہے. کمشنر صاحب وہ اس میں انہوں نے ہاٹ نمبر وغیرہ دیا ہوا ہے تو اس طرح سے بھی ان کے اوپر پھر ریٹ کیا جا سکتا ہے اور ان سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئی. ٹھیک بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے پڑے گا. ہم ایک دوسرے کے مفاد میں ہی بات کر رہے ہیں نہ گورنمنٹ نہ صوبائی حکومت نہ صنعت کار ہم سب ایک زبان بول رہے ہیں. ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے. کنٹین کورونا وائرس کو کرنا مسٹ ہے. ہمارا کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پہیا چلے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پہ دھواں نکلے لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نے ان ایس او پیز کو اگر ہم فالو کر لیتے ہیں تو ہماری ابھی محنت جتنی ہوئی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی. ہر صوبے نے بہت محنت کی ہے حکومت نے بہت محنت اویئرنیس کمپین بھی ہوئی ہے لاک ڈاؤنس بھی ہوئے ہیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن بھی ہوئے ہیں جس میں آپ کو نہ ریسٹورینٹ کھلا ہوا تھا نہ کوئی اور دکانیں کھلی ہوئی تھی تو وہ اس سے نتائج کچھ تو ملے ہیں. لیکن اگر اس کا عمل نہیں کرتے اور آپ اپنی منمانی چلاتے ہیں سیلفش ہو جاتے ہیں کہ اپنی شپمنٹ کے لیے کوئی ایسے ڈیسیجن کریں جو ایسیڈٹ ہوں جو ان کی صحت کو مرکز کی جو ہے متاثر کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ ذمہ داری ان کی ہے اور وہ غلط ہے. بالکل میں ایک سوال کرنا چاہوں گی بشال آپ کی اجازت سے. آپ نے جیسے کہ کہا کہ بلا شبہ حکومت نے بڑی کاوشیں کی ہیں لیکن انفرادی طور پر ہر انسان کو جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ احتیاط برتنا ہوگی لازمی ہے اس کے لیے. جیسے مشیل نے بات کی کہ کچھ شعبوں کو کھولا گیا اور تعمیرات کے شعبے کو خاص طور پہ جو ہے وہ انڈسٹری کا درجہ دیا گیا اور اس کو کھولا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو بحال کرنے میں یہ شعبہ کس قدر مددگار ثابت ہوگا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. آج ہی میں آباد کے سابق چیئرمین جو کنسٹرکشن کی سب سے بڑی ایسوسیشن ملک کی آباد کہتے ہیں اس کو بات کر رہا تھا
कंस्ट्रक्शन खोली है उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर को मुकम्मल करने के लिए। ग्रे स्ट्रक्चर में ये होता है कि जब आप प्लिंथ डाल के और पिलर्स बना के और सरिया डाल के और प्लास्टर तक वो ग्रे स्ट्रक्चर कहलाता है। एक चीज आप ग्रे स्ट्रक्चर में मुकम्मल करने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी सनतें तो आपको इजाजत देनी होगी, पेंट की सनत को इजाजत देनी होगी, सैनिटरी की सनत को इजाजत देनी होगी, टाइल्स की सनत को इजाजत देनी होगी, ताकि वो चीजें उसमें इस्तेमाल करके उसको फिनिश स्टेज पे लाएं। तो ये सब कोरिलेटेड है, लेकिन हिकमत अमली बहुत अच्छी है क्योंकि तामीरात की सनत वो सनत होती है जिससे 38 शोबे मुंसलिक हैं, 38 सनतें मिली हुई हैं, और वो अगर तामीरात का शोबा बूम करता है, ये बूस्ट करता है, तो न सिर्फ लोगों को जॉब्स मिलती हैं बल्कि 38 वो सनतें जो कंस्ट्रक्शन के शोबे को जो प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं उनमें एक हरकत आती है। तो मैं समझता हूँ अब जो मराद दिए गए हैं और जो कंस्ट्रक्शन को एमनेस्टी दी है और जो कंस्ट्रक्शन को 2 दिन पहले खोल दिया गया है, वो मरहलावार जब तेजी पकड़ेगी तो मुल्क में आप देखेंगे कि रौनक होगी, एक चहल पहल होगी और कंस्ट्रक्शन की सनत जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिवाइवल का एक सबब बनेगी, कैटलिस्ट बनेगी। लेकिन मिर्जा साहब, आप नहीं समझते कि जुज़वी तौर पे अगर एक इंडस्ट्री को खोला है तो उसके साथ जो बाकी कनेक्टेड इंडस्ट्रीज अभी आपने खुद जिक्र किया उनको नहीं खोला गया तो फिर ये काम कैसे होगा? फिर तो ये उस तरीके से तो जाहिर है कि इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर सकेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, जरा थोड़ी सी इसकी वजाहत कर। आज मैं यही बात हनीफ फिरोज आपसे जो साबिक चेयरमैन है बात कर रहा था, और मैं यही कह रहा था कि ये चीजें हाफ हार्टेडली लग रही हैं, यानी एक स्विंग में सब चीजें हों तो फिर उसके नताइज मिलेंगे। अब आपने कंस्ट्रक्शन की सनत खोल दी और उसके साथ की मुल्हाका सनतें जो हैं वो फेज वाइज आप खोलना चाह रहे हैं, या उसके लिए कुछ मजीद सोच और विचार दरकार है, तो सनत कंस्ट्रक्शन की भी मेरे ख्याल से खोलने की कोई फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि उनको वो मटीरियल नहीं मिल पाएगा जो उनको आगे बढ़ाने के लिए दरकार है। तो लेकिन मैं इसमें इसलिए उनको तो दोष नहीं दूंगा कि देखिए एक इस वक्त एहतियात अप्रोच है, बहुत गार्डेड अप्रोच है, वो बहुत सोच समझ के कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जिससे अगली पिछली मेहनत में पानी पड़ जाए। प्लस तादाद तो बढ़ रही है, तो तादाद का बढ़ना सेल्फ जो है वो बड़ा कंसर्न है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं सूबाई सतह पे भी, वफाकी सतह पे भी, बिजनेस कम्युनिटी के भी। हमारे जो नुमाइंदे हम लोग कम्युनिटी के कल गवर्नर साहब से भी मिल रहे हैं, वो तजावीज़ हैं जिसमें ये लोग डरे हुए हैं कि जी अगर हम कुछ हो जाता है, बीमार हमारे यहाँ, तो वो पकड़ेंगे मालिक को। ये सब चीजें चाहते हैं कि क्लैरिफाई हो, ताकि इसमें स्प्रिट सबकी एक ही है, और अब बहुत जरूरी हो गया है कि प्रक्रिया चले, क्योंकि एहसास प्रोग्राम के तहत या हम लोगों ने जो राशनिंग की है अपनी इखलाकी सतह पर, मॉरल वैल्यूज के तहत, अपनी मॉरल जिम्मेदारियों के तहत, वो हमने अल्लाह का करम है कि हमने अच्छी तरह से करी, लेकिन इसको आप इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरत यही है कि इन लोगों को जॉब्स दें, सोच समझ के दें, जो फिर भी रह जाते हैं उनकी हम हेल्प करेंगे और कर रहे हैं। इसमें एक राय ये भी है मिर्जा साहब, जिसके ऊपर कुछ गौर व भी हो रहा है, हुकूमत भी इसके ऊपर गौर कर रही है, मशावरत भी कर रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है, जिसकी जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई खान साहब की तरफ से, जो शुरू से इसका उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इस तरह का लॉकडाउन हो कि लोग खुद से जिम्मेदारी जो है वो अपनी उसको समझें और एहतियात के तकाजे जो है उनको मद्देनजर रखते हुए खोल दिया जाए सब कुछ। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इस वक्त डिबेट हो रही है और पूरी दुनिया में लोग जो है वो अब इस वक्त लॉकडाउन से तंग हो गए हैं और वो अब चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, अपने कामों और अपने रोजगार की तरफ जाएं, तो आप समझते हैं कि हमारी कमजोर ऑलरेडी इकोनॉमी है, तो वो स्मार्ट लॉकडाउन हमारी जो कौम है, क्या उसके जो एहतियात के तकाजे उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर अमल दरामद कर सकती है? क्या हम इसके मुतकाजी हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन में मालकान को
اور مزدوروں کو اور مینجمنٹ کو ایک ڈسکریشن دی جا رہی ہے، ان کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ سر چلیں ہم کھولتے ہیں، چلیں پہیا چلائیں، چلیں کنٹینر بھریں اور ایکسپورٹ کریں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کنٹین رہ سکے وائرس جو ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اس میں وہ جب تک ذمہ داری سنبھالنے کا ایلیمنٹ نہیں نظر آئے گا مشیل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے سکسیسفل ماڈل سے سیکھیں۔ اب آپ ویل کو انوینٹ نہیں کرنا، دنیا میں جو سکسیسفل ماڈل ہے جہاں پہ کم کیجولٹیز ہوئے ہیں، جہاں پہ لاک ڈاؤن کے ذریعے کنٹین کیا گیا ہے ٹی وی کو، چائنا کی مثال لیں، دوسرے ممالک کی لیں، اس کا ایک ہی طرف آخر میں جا کے جواب ملتا ہے، اور وہ ہے آپ نے سوشل آئسولیشن، ڈسٹینسنگ، سوشل ڈسٹینسنگ وہ آپ نے رکھا ہے جہاں جہاں وہاں پہ اس سے بچ گئے ہیں اور کافی حد تک کم نقصانات ہوئے۔ لہذا ہمیں بھی وہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری معاشرت کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ریزروز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ فرق تو بہت بڑا ہے نا مرزا صاحب، باقی ممالک سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ ٹھیک، مرزا صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، سوری ٹو کٹ یو، کائنڈلی یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا کہ اکانومی پر اس وقت میجر پریشرز کس سیکٹر میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے اکانومی میں ہمارا پہلا پریشر تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، ہمارے بائرس نے ہولڈ آن کرایا ہے یا کینسل آؤٹ ہوئی، اور یہاں سے جو ایکسپورٹ کرنا بھی چاہتے ہیں اس کو جرمنی کا بائر لے رہے ہیں۔ میری اپنی کنٹینر پڑے رہے پورٹ کے اوپر 22 دن، بیکاز باہر سے جہاز نہیں آیا تھا، اور یہ کارگو آتا ہے امپورٹ لے کے تو ایکسپورٹ کے کارگو لے کے جاتا ہے۔ یہ ممالک یہ سائیکل چلتا ہے، جب سائیکل یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کا کنٹینر ویٹ کرے گا جہاز کے آنے کا باہر سے، تو ایک تو اللہ کرے جلد سے جلد وہ سائیکل بن جائے کہ باہر سے بھی کارگو آئے اور ہمارا ایکسپورٹ گڈ جو ہے جائے۔ دوسری چیز ہماری جو پیمنٹ آنی تھی وہ ڈیفر کر رہے ہیں بائر کہ جی 90 ڈیز ہمیں اور دے دیں، 130 دن دے دیں، 60 دن دے دیں، تو اس سے ہمارا کیش فلو ملتا ہے۔ لیکن اسٹیٹ بینک از بین ویری کوآپریٹو، انہوں نے ایکسپورٹرز کو کئی مراد دیے ہیں جس میں ایکسپورٹ ود فائنینس کی اور فارمرز کو ایز کیا ہے، ان کے ریپیٹیشن آف فنڈس اور منی کے لیے ٹائم بڑھایا ہے، انہوں نے جو ورکرز ہیں ان کی 3 مہینے کی سیلری 4-5% کے اوپر لون پہ دینے کی بات کی ہے۔ لیکن اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور لیکن یہ چیز برڈن تو ہے، لائبلٹی تو ہے، آپ نے دینا تو ہے 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد۔ تو بزنس کمیٹی تو یہ چاہتی ہے کہ بھائی آپ کی جو سیلریز ہیں آپ سوشل سیکورٹی سے پے کریں، ویجز کی آپ اولڈ ایج بینیفٹ سے پے کریں، کیونکہ یہ وہ پیسے تھے کہ جو آپ ہر مہینے صنعت سے لیتے تھے، اور بلین کی اماؤنٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے پاس سے بغیر مشینیں چلائیں، بغیر مل کو آپریٹ کی کیسے دے سکیں گے، اور اس میں کافی حد تک ایک لاجک نظر بھی آتی ہے۔ بات یہ اگر چیز زیادہ عرصے گئی، ابھی تو حکومت نے آل آؤٹ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کرا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا سیل ٹیکس سے ریفنڈ، ایف بی آر نے دن رات، کل سنڈے کو بھی کام ہو رہا تھا، چیئرمین ایف بی آر سے ہماری بات ہوئی ہے، سیما شکیل ہے ممبر آئی آر کی، انہوں نے کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس لیے فنڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا کیش فلو ہو تو آپ سیلری وغیرہ دے سکیں، ویجز کے خام مال دے سکیں، تاکہ اگر باہر سے آنے میں آپ کے پیسوں میں کچھ ڈیلے ہے تو آپ کھلے جیب میں کچھ پیسے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ، یہ میں نے ماحول نہیں دیکھا تھا پتا ہے، اور میں ایف بی آر کو، ان کے چیئرمین کو، ان کے تمام جتنے بھی چیف کمشنر ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ایکسپورٹر کے ریفنڈ کے لیے رات دن ایک کر کے وہ پیسے واپس کر رہے ہیں اور خطیر کوانٹٹی میں ہیں، اس میں میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آخری جملہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو پیسے رہ گئے اس کو ریفر نہ کریں، یہ کمپنیاں چلتی ہیں، اگر کوئی ڈاکومنٹ چاہیے وہ دے دیں گے، آپ ان کی پیمنٹ کر دیں اس مد میں کہ یہ ان کے پیسے ہیں جو آپ نے ملانی کیس ان کو واپس کر دیں، اگر پہلے کر دیں گے
उनके आंसू बड़ी अच्छी बात है मेजर साहब, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जो सनतकार हैं उनको, और बड़ी बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि किसी किस्म की कोई बेचैनी जो है वो है हमारी ताजर बरादरी में, और बड़ा इत्मीनान है। और अगर आप लोग जो है मुतमईन हैं इक़दाम से तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस वक्त आपका बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद इलियास राना साहब ने, DMS हैं रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के और स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर रहीम यार खान में सिचुएशन काइंडली बताइएगा कि यहाँ पे कितने मरीज हैं, आपके हॉस्पिटल के अंदर कितने मरीज हैं, कोरोना मुतासरीन हैं जो लाए गए हैं, सहूलियात किस तरह की आप दे रहे हैं लोगों को, जरा थोड़ा सा लोगों की राय है उनको मालूमात के लिए आप अगर हमें गाइड कर दें प्लीज। जी, मेरा नाम राना इलियास है, तो मैं मीडिया फोकल पर्सन हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का। ये टीचिंग हॉस्पिटल है और ये हमारा जो रहीम यार खां है ये सिंध और बलूचिस्तान के टेल पे वाक़या है, पंजाब का टेल है ये। तो यहाँ पर हमारे पास पेशेंट की बहुत ज्यादा तादाद होती है आम रूटीन में, जो सिंध से और बलूचिस्तान से भी आते हैं। अच्छा। और ये एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि हर तरह की सहूलियात से मुसय्यन ये एक हॉस्पिटल है, जिसमें कि हमारे यहाँ हार्ट सर्जरी से लेके और हर तरह का यहाँ पर प्रोसीजर किया जाता है। तो जहाँ तक कोरोना के हवाले से है कि हमने तकरीबन ये 20-25 दिन से जब ये स्टार्ट हुआ तो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी तैयारी की थी। हमने एक हमारा ब्लॉक था, PP ब्लॉक, जिसके अलग-अलग रूम थे, हर कमरा तकरीबन हमारे पास 24 के करीब रूम थे। तो वो हमने सारे खाली करवा के पूरा उसका कोरोना वार्ड का उसका नाम दे दिया था। तो वहाँ हमने स्पेशल 6 कमरे ऐसे बनाए थे जिसमें हमने वेंटिलेटर लगाए और उसको पूरा सेंट्रल AC किया और बहुत ही उसका ख्याल किया, उसको स्टरलाइज किया ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास जो इस वक्त जो मरीजों की तादाद है वो अभी आना शुरू जब आना शुरू हुई 1, 2, 3 4 से, तो हमारे पास इस वक्त जो सीरियस पेशेंट है वो 2 के करीब हैं और बाकी 9 हमारे पास पॉजिटिव जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल के PP ब्लॉक में हैं और बाकी जो तकरीबन 15 के करीब हैं वो सस्पेक्टेड हैं जिनके अभी रिजल्ट नहीं आए। इसके अलावा एक हम शेख खलीफा हॉस्पिटल उसमें हमने 24 पेशेंट रखे हुए हैं जो कि पॉजिटिव हैं और उनकी एसिम्टोमेटिक हैं, यानी कि वो उनमें कोई सिम्टम नहीं है मगर वो पॉजिटिव आए थे, तो हमने उनको अलग रखा हुआ है, जिसके लिए हम उनकी फुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल शेख ज़ायद और हमारे MS और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है DC साहब, वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न है और हर तरह का ख्याल किया। और पाक फौज भी हर वक्त जो हमारे बहावलपुर से जो लिंक है फौज के लोग वो आते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं। और हम पेशेंट का जो हमारे DC साहबान है वो उनका 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं जो हमारे पास पेशेंट पड़े हैं और इसके अलावा मेडिसिन की हर तरह की सहूलियात हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, इनके लिए कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि वहाँ पर क्या सहूलियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं, यानी कि वेंटिलेटर्स हो गए या डॉक्टर्स के जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स होते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है जी, हमारे पास वेंटिलेटर इस वक्त 6 जो है हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास 40 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं रहीम यार खां शेख ज़ायद हॉस्पिटल में। और जो हमारे पास किट है डॉक्टर्स की वो वाफर मिकदार में मौजूद है हमारे पास। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है हमारे पास किट्स की और किसी किस्म की और दूसरी हमें कमी नहीं है। और हम पूरी प्रोटेक्शन के साथ डॉक्टर को, पैरामेडिक्स को, फार्मासिस्ट को और नर्सों को हम वहाँ भेजते हैं जहाँ मरीज होता है और पूरी प्रोटेक्शन के साथ वो उनको देखते हैं और पूरे ख्याल से उसको देखते हैं। जी तो डॉक्टर, इसके अलावा भी आपके पास कुछ मालूमात हैं कि जो लोग आपके हॉस्पिटल में हैं यहाँ पे, तो आपने बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बातें आपने बताई कि यहाँ पे तमाम सहूलियात भी हैं, उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, डॉक्टर्स के लिए भी तमाम जो प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज हैं वो मौजूद हैं। रहीम यार खान में कुछ आपको आइडिया है, अगर आपके पास मालूमात हो कि टोटल कितने लोग हैं, क्या दीगर हॉस्पिटल्स में भी हैं और पेशेंट, या यही लोग हैं जो आपके हॉस्पिटल में हैं तमाम? जी, हम शेख ज़ायद हॉस्पिटल हम ना 2 सेंटर देख रहे हैं। एक तो हमारा शेख ज़ायद हॉस्पिटल हो गया जिसमें हमारे पास तकरीबन इस वक्त 19 के करीब पेशेंट पड़े हुए हैं। अच्छा। जिसमें से 9 पॉजिटिव हैं और बाकी सस्पेक्टेड है जिनके रिजल्ट गए हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि एक शेख खलीफा सेंटर हमारा है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, उसमें हम पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग कराते हैं। तो वहाँ पर हमने वो बनाया हुआ वार्ड बनाया जहाँ पर हमारे पास 24 पेशेंट मौजूद है, जहाँ पर हमने मुकम्मल सहूलियात दी हुई हैं
اور اس کے علاوہ جو باہر کے ہوتے ہیں تحصیل خانپور صادق آباد اور یہ لیاقت پور والا جو ہوتا ہے ان کو چیف ایگزیکٹو آفیسر دیکھتے ہیں ہیلتھ کے اور ڈی سی صاحب دیکھتے ہیں اور وہ کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی قرنطینہ میں ان کے پیشنٹ پڑے ہیں یا وہ باہر سے آئے ہیں یہ لوگ کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کر کے اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور پرسنل پروٹیکٹیو کٹس بھی ہیں اور وینٹیلیٹرز بھی وافر مقدار میں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر الیاس رانا صاحب, آپ ہمیں رحیم یار خان سے اپڈیٹ کر رہے تھے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب. بہت شکریہ, معاونی خصوصی ہیں وزیر اعظم کے رزاق داؤد صاحب. اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے ویسے تو ڈیلی وزیر اعظم خود بھی ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ آ کے اور وہ لوگوں کو بڑی زبردست بات ہے کہ وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں, وہ بتاتے بھی ہیں, ساری صورتحال سے بھی آگاہ کرتے ہیں. ایک تو یہ بتائے گا کہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کے اندر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو ایز آؤٹ کی ہیں, کچھ تھوڑا سا لاک ڈاؤن کو بھی اس میں جو نرمی کی گئی ہے حکومت کی طرف سے, اس کے بعد جو آپ ریزلٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فائدہ ہوا اس سے؟ اس سے میں سمجھتا ہوں فائدہ ضرور ہوا ہے جی. اور یہ جو ہمارے جو ایس او پیز جو ہم لوگ نے لاگو کر دی ہے دونوں پنجاب اور سندھ میں, اس کا جو ریزلٹس ہے کچھ بہتر ہو گئے ہیں. ابھی بھی جتنے بھی انڈسٹریز وہ پورا سپلائی چین چلنا چاہیے وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی انڈسٹری چل پڑی ہے اور ہمارا جو ایکسپورٹ کا سامان ہے جو کنٹینرز میں تیار ہے وہ پورٹ کی طرف چلے گئے ہیں, پورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ حالات ڈیفینیٹلی یہ بہتر ہوئے ہیں. اچھا رزاق صاحب, چونکہ آپ ظاہر ہے کامرس, ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ, پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو ہے آپ تمام تر چیزوں کے لیے آپ ایڈوائز کرتے ہیں, تو وہ انڈسٹریز تو اس طرح سے بھی کھلی نہیں ہے, جزوی طور پہ انڈسٹری کو کھولا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں جو لاک ڈاؤن رہا اور جو کام نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے کوئی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے؟ دیکھو ہم لوگوں نے ایک پرائیورٹی سیٹ کر دی ہے کہ پہلے جو انڈسٹریز انوالوڈ ہیں فوڈ پروسیسنگ میں ان کو پہلا آپشن ملنا چاہیے, پھر اس کے بعد فارماسیوٹیکل, اس کے بعد انرجی اور پھر ایکسپورٹ. تو جس طرح سے ہم لوگوں نے پرائیورٹیز رکھ کے اسی حساب سے ہم لوگ جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کافی انڈسٹریز کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شروع کر دو, تو وہ آہستہ آہستہ یہ کریں گے, لیکن اوور آل انڈسٹری میں سمجھتا ہوں کہ میں ریزنبلی سیٹسفائڈ ہوں کہ یہ انڈسٹریز آہستہ آہستہ چل پڑی ہے اور یہ ہمیں کوئی اس طرح سے نیگیٹو پوائنٹس نہیں آئے ہیں ریگارڈنگ کہ ہمارے یہ ایس او پیز کو انڈسٹریلسٹ فالو نہیں کر رہے. اچھا, ایک دو ایگزامپل آئے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے نہیں فالو کیے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وہ انڈسٹریز کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, وائرس کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, پوری دنیا میں رزاق صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے چینی اب نظر آ رہی ہے لوگوں میں, اسپیشلی جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو تاجر برادری ہے, وہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کھلے, ان کا کام جو بند پڑا ہے, بہت زیادہ لاسز ہو رہے ہیں ان کو. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے چینی ہے, یا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھا رہی ہے, یا پھر غور کیا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کی بات وزیر اعظم صاحب بار بار کرتے بھی رہے ہیں, ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ انڈسٹری کو کھولا جائے اور ذرا یہ کوشش کی جائے کہ لوگ شاید فالو اگر کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو جاری رکھیں, ورنہ پھر دوبارہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف آ سکتے ہیں؟ اس وقت تو جس طرح سے یہ کام جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح سے چلنا چاہیے اور مزید لاک ڈاؤنز وہ سختی میں نہیں ہوگی. لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ بزنس مین اور ورکرز پریشان ہے, اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کے لیے اور بھی کل بھی میٹنگ میں, پرسوں میٹنگ میں ہے جس میں انشاءاللہ ہم لوگ اور مزید
बेनिफिट्स अप्रूव करेंगे हमारे खास तौर पर वर्कर्स के लिए कि जो वर्कर्स ले ऑफ हो गए हैं उनके लिए मजीद बेनिफिट देंगे। ठीक, आपने बात की कि वर्कर्स जो हैं और जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो बड़े परेशान हैं, तो डॉक्टर रज़ाक दाऊद साहब ये पूछना चाहूँगी आपसे कि टेक्सटाइल की और कॉमर्स ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका बड़ा अमल दखल है इकॉनमी को बूस्ट करने में। आप क्या समझते हैं कि कोई मुतबादल रास्ता नहीं हो सकता कि ये टेक्सटाइल का फ्लो जो है वो जारी रहे, चाहे वो ऑनलाइन ही सही? देखो टेक्सटाइल हमारे लिए तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, तो उसका तो डेफिनेटली ख्याल रखना है। और टेक्सटाइल में मैं अभी सुन रहा हूँ कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम लोग ने ख्याल से प्लानिंग कर रहे हैं कि आस्ते आस्ते हमारे ये टेक्सटाइल खास तौर पर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये पूछना चाहूंगी आपसे कि अब ये जो ओवरऑल जो है ये ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी पे हमारे बराह रास्त क्या असर पड़ सकता है? यही हम लोग असेस कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इम्पैक्ट तो हुआ है। इंडस्ट्री बंद है, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर गए हैं, लेकिन यही तो हमारा चैलेंज है कि ये किस तरह से ओवरऑल मैं समझता हूँ पाकिस्तान मैं देखूं कि दूसरे कंट्रीज का क्या हाल है और हमारा क्या हाल है, हम लोग तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बहुत शुक्रिया रज़ाक दाऊद साहब आपके वक्त के लिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो इस वक्त कोलैप्स कर गई हैं, वहाँ के हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स कर गए हैं और वहाँ के लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। आप अमेरिका की बात कर लें, आप यूके की बात कर लें कि लोग जो है वो अब डिमांड ये कर रहे हैं कि ख़त्म किया जाए इस लॉकडाउन को। और लेकिन बहरहाल एहतियात के तकाजे पूरी दुनिया में उसको मद्देनजर रखना है, इंसानी जान, इंसानी जिंदगियां जो हैं उनको महफूज रखना, उनकी हिफाजत करना जो है वो सबसे बड़ी और अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ही कोशिश की जाएगी, बाकी दुनिया को भी देखा जा रहा है और फिर हमारे जो इकदाम हैं और उसमें एक ब्लेसिंग कह लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कि शुक्र है कि अभी तक उस तरीके से ये पैंडमिक जो है ये इतना ज़्यादा नहीं फैला या हम इतने ज़्यादा मुतासर नहीं हुए और अभी भी कम तादाद है लोगों की जो मुतासर हो रहे हैं। और हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से इसके ऊपर काबू भी पाया जाए और जो एहतियात के तकाज़े हैं उनको भी पूरा किया जाए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली मंजूर मौजूद हैं और ये चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले हम बात कर रहे थे इसी हवाले से कि जो लोग लंग्स के फेफड़ों के अमराज में जो लोग मुब्तला होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं। तो आप ज़ाहिर है चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें एहतियात के तकाजे जो हैं वो उनको मद्देनजर रखते हुए वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी मर्ज का शिकार है खासतौर पर रिलेटेड टू चेस्ट, क्या वो हॉस्पिटल्स को फ्रिक्वेंटली विजिट कर सकते हैं, उनको जाना चाहिए? आप समझती हैं या घर पे कोई ऐसी एहतियाती तदबीर या मेडिसिन आप रिकमेंड करेंगी कि वो इस्तेमाल करें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल जाएं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपके बुलाने के इस प्रोग्राम में। जी जो नॉर्मल जो आजकल कोल्ड और फ्लू की वजह से जो सिम्टम्स है या अलामात है उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में जो यूजुअली आप करते हैं टोटके वगैरह जो आम होते हैं वही कर लें। और अगर ये पुरानी बीमारी है और इसी मौसम में होती है तो एहतियात यही है कि आप घर पे ही रहें। लोगों ने डॉक्टर पैनाडोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है, कुछ हो या ना हो वो कहते हैं पैनाडोल डेली ले ली जाए तो शायद जो है बुखार भी नहीं होगा, तो क्या ये ठीक है गैर जरूरी तौर पे अद्वियात का इस्तेमाल? जी, पैनाडोल का जो है ऐसे इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हैं और अगर जिगर के मरीज हैं तो उसमें ये जिगर को डैमेज कर देती है, तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी पॉइजनिंग भी हो जाती है। लेकिन हस्बे जरूरत कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर बुखार है वैसे ना लें कि जी इसकी वजह से हम ठीक हो जाएंगे या कोरोना नहीं होगा या कोई ऐसा है। तो जो अलामात हैं उसकी तो यही है, नजला जुकाम खुद से ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन में। और अगर ऑलरेडी कोई दवाइयाँ उनके डॉक्टर ने उनको दी हुई है, प्रिस्क्राइब की हुई है, तो वही दवाई आप
आप ले लें। अगर आपकी अलामात ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक नहीं होते 3 से 5 दिन में, तो फिर डॉक्टर से रजू करें। ठीक है। और दूसरा ये बताएगा कि अगर फ्लू और जुकाम है, आपने बताया कि वो 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं ठीक होता तो फिर हमें कौन से स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? देखें, उसमें आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं, और अगर सांस की तकलीफ ज्यादा होने लग जाती है, अगर बुखार तेज हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली छाती के डॉक्टर को दिखाएं, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि इसमें अभी अब हम बता नहीं सकते कि ये वाकया में आपको कोल्ड या फ्लू या नॉर्मल जो मौसम की तब्दीली से होता है, ये कोरोना की वजह से। इसकी अलामात में क्या शिवरिंग भी है? बॉडी शिवर भी करती है? जी, शिवरिंग बुखार के साथ हो जाती है, बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, बुखार के साथ शिवरिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, जो है नौजिया वगैरह हो सकता है, मतली हो सकती है, डायरिया भी बाज़ लोगों को हो जाता है। लेकिन ज्यादा जो अलामात इसमें संगीन होती है वो सांस का फूलना होता है या बुखार तेज होना है। ये इसकी दो जो हैं ये मेन अलामात हैं। अगर ये हो तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास या नजदीकी अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम जो अमूमी तासुर है वो ये है कि शायद बच्चों को जो है वो कोरोना से वो इतने इफेक्ट नहीं होते हैं, हालांकि माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए बच्चे जो हैं वो जरा से भी उनकी, और बच्चों को तो ये आजकल के मौसम में जो चेंजिंग वेदर है उसमें चेस्ट कंजेशन हो जाती है, खांसी, नज़ला, जुकाम, ये चीजें, या बुखार हो जाए, तो जरा उसके लिए गाइड करें, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो इस चीज से भी डरते हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं या ना लेके जाएं, क्योंकि इस तरह के हालात में एक ये खौफ भी है लोगों के ऊपर कि हॉस्पिटल जाने से कहीं खुदा न खास्ता उनको कुछ होना जाए, ये वायरस का। जी, बात आपकी सही है, हॉस्पिटल जितने से कम जाया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि एक मरीज के साथ 4-5 मरीज अटेंडेंट्स भी चले जाते हैं, और ये वबा बड़ी कंटेजियस है, बड़ी जल्दी फैलती है। बच्चों में इसमें देखा गया, इस बीमारी में खासतौर पर ऑब्जर्व किया गया कि बच्चों में ये बीमारी अटैक नहीं कर रही है, और बहुत कम तादाद में, वो भी अगर बच्चों में कोई पहले से कोई बीमारी चल रही हो तो उनमें जो पैदाइशी बीमारियां बच्चों में होती हैं उसकी वजह से हो तो हो, लेकिन कोई ऐसी अभी तक कोई खातिर ख्वाह से देखा नहीं गया, उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देखा गया। तो बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है इस बीमारी के खिलाफ। नज़ला जुकाम जो होता है, चलता रहता है, उसके लिए आप अपने जो डॉक्टर ऑलरेडी जिससे इलाज कर रहे थे उनसे रुजू करें या हेल्पलाइन पे जाएं, बच्चों को अस्पताल ना लेके जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़वी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ज़रा सी उनकी तबीयत खराब हो तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। तो चलें, ये एक बड़ी काबिल इत्मीनान बात है कि खुदा न खास्ता अभी तक जो है जो फैक्ट्स उनसे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बच्चों में ये इतना ज्यादा मर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त फिलहाल के लिए खत्म होता है। मिशेल बुखारी और हुमा मलिक को दीजिए हमारी न्यूज टीम की हमरा इजाजत। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।